गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा ॐ श्री गुरवे नमः। విషయాలు తెలుసుకుని రండి, ప్రపంచాన్ని చూడడం. ప్రపంచంలో మన సంస్కృతి పూర్వం నుంచి నాగరికత ఎక్కడ ఎంత బాగా పెరిగింది. వాట్ ఎవర్ దట్ హెస్ హ్యాపెన్ టు ది హ్యూమన్ సివిలైజేషన్, వేర్ డిడ్ ఇట్ గో? ఆ విధంగా ది పిరనీస్ మౌంటైన్స్ అండ్ ది నార్దర్న్ frontiers of the United States of Soviet Russia, USSR. Ural Mountains. Ural Mountains. మధ్యలో ఆల్ప్స్, పిరనీస్ ఇంకా ఇటు ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ వాల్ విత్ డీప్ ఫౌండేషన్ ఇన్ ది ఓషన్ ఫ్లోర్. ఇక్కడ నుంచి ఒకటే ఉంది అది. దట్ ఎంటైర్ రేంజ్ ఇట్ హ్యాస్ prevented from the geological changes threatened from the north polar magnetic storms. అంటే అవి కిందకి రావాల్సింది అది అంతే. ఇన్ఫ్యాక్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది గ్లోబ్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ డ్యామేజ్డ్, నార్దర్న్ హాఫ్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ హెల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ పొజిషన్. ది మెకానిక్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. ఆ ఏరియాలో యూరల్ మౌంటైన్స్లోను రష్యన్ లాంగ్వేజ్లో కూడా సాంస్క్రిట్ రూట్స్ కనిపిస్తాయి. సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ అంతా అక్కడ దాకా వెళ్ళింది. పివి నరసింహారావు గారు ఫౌండ్ అవుట్ మెనీ కమ్యూనిటీస్ బిట్వీన్ లిథువేనియా, లాట్వియా, లిథువేనియా. అక్కడ చాలా సాంస్క్రిట్ రూట్స్కి దగ్గరగా ఉండేవి కనిపించాయి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. 2 నిమిషాలు చెప్పేవి కాదు కానీ the ancient most roots of civilization was the Central Asia, covering including the northern parts of India, Himalayas, and then eastward పైన గ్రీస్ దాకా, కాస్పియన్ సీ దాకా. ఇంకా అవి ఈ డెడ్ సీ స్క్రోల్స్ అని బయటపడ్డాయి కదా ఒక 75 years ముందు. దాంట్లో ఉండే సంకేతం, ఇండికేషన్స్, సింబాలిక్ ఇండికేషన్స్, దే ఆర్ పాయింటింగ్ టు ఏ సివిలైజేషన్ బియాండ్ ఇన్ యూరల్ మౌంటైన్స్. USSR has now broken apart. ఉజ్బెకిస్తాన్, కజాఖ్స్తాన్ ఇవన్నీ కూడా సపరేట్ అయిపోయాయి. The entire history tells you one thing, that you cannot suppress sentiment of the human being which has a supernatural direction. Sentiments are not confined to human relationships alone, but human being has a relationship with something supernatural beyond the human level, beyond the earthly level. Some terrestrial outside forces have entered the consciousness of the human being. So relationship and spirituality and whatever you may call, that kind of irrational, illogical sentimentality has come into the human being. It is not something to be analyzed by our ordinary human logic or rationalism. That has taken deep roots in that part of the area, with its origin in Central Asia, Himalayas, Tibet, North India, ikkadi nunchi akkada daaka. Which is why even people from Greece, Alexander and people,
They had a great fascination for Indian culture. So, more of curiosity to know what is India, why people are talking so high about it, mystery, something mysterious land. So that part of the, we are actually going to the east now, northeast, Veduthuna. Russia has borders with China in the northernmost areas. There the ancient civilization is still surviving. It includes some of the Chinese, Russians, and the migrants from Greece, from Asia. A pocket of civilization akkada undi. That way, please visit museums, visit cheyandi. History of Russia before the revolution. Dispassionate ga appudu published ayina histories ఏమన్నా ఉన్నాయా, which are not replaced and destroyed by the communist regime. History in Russia that was published till the 1912 varaku. After that, the communists, after 1920, the communists have changed the history. They tried to suppress, but yet in St. Peter's Basilica and those areas, St. Petersburg, Petersburgలోనే పెద్ద మౌజోలియం ఉంది అక్కడ. దట్ మౌజోలియం అండ్ ఏన్షియంట్ లైబ్రరీ ఉంది, మ్యాన్స్క్రిప్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. యూ విల్ ఫైండ్ సాంస్క్రిట్ మ్యాన్స్క్రిప్ట్స్ ఆల్సో దేర్, లోపల ఉన్నాయి. అక్కడ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ బేస్ చేసినటువంటి ఎక్కడ ఉంది, అది ఎలా ఉంది. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఏన్షియంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆన్ రష్యన్ హిస్టరీ పబ్లిష్డ్ బిఫోర్ 1920? దట్ ఐ am interested. If they are all not destroyed in the subsequent decades, I am interested in those ancient writings. I want to know what was Russia before 1920. So I am a tourist interested to know old Russia. And what was so wrong about it that displeased the people? Is it mere bad governance and corruption? Did they not have deep roots in their culture and sentiments? How could a bloody revolution take place just on the silly reason of exploitation of the poor? It's a very small reason. Exploitation of the poor can be set right in the 10 years by proper. So it need not have to destroy the whole civilization and butcher billions of people. So, నేననేది ఏంటంటే, if there was, it was supposed to have a very deep-rooted sentimental civilization based on human values and spiritual values. No doubt Christianity has come and it occupied for 3 or 4 centuries, 6 centuries, ఎంతైనా కావచ్చు. Did Christianity destroy the ancient civilization of Russia? Is it on account of the lack of depth of sentiment, on account of the Christian presence, that the revolution has taken place? For example, revolutions don't take place in India. There are 100 times more reasons in India for a revolution, but nothing happens. Enduku? The people are deeply rooted in a very ancient, prehistoric sentiment. You can call it a sentiment, belief. They are themselves not very clear about what are they believing in, but it is there. So revolutions cannot make an entry into that land. Sporadic violence only can take place here and there, but like a storm on the sea, it is overcome in no time. So ancient Russian civilization, and it was from Russia, ప్రదాకా వచ్చింది జెకోస్లోవేకియా, ఇవన్నీ కూడా పోలాండ్, వార్సాకు వచ్చింది. Originally Warsaw Pact was a very important thing. It was a highly civilized nation. They occupied. There was a king in Warsaw. His name was Jesus, if I remember right. And when the Germans occupied. So many interesting things are there. అక్కడ పెడితే చూడండి. Poland was partitioned 3 times by these powers. పంచుకున్నారు, చాలా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేశారు పోలాండ్. చేశారు. All 3 major powers. అంటే దే క్లియర్ ది ల్యాండ్ ఫ్రమ్ నాజీ ఆక్యుపేషన్ and they share the spoils.
మన చచ్చిపోయిన పోపు వాజ్ ఎ పోల్. అతనికి ఎక్కడో రైటింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి, అతను రాసినవి, తన మెమోర్స్ ఉన్నాయి. సో చూస్తున్నాను అవన్నీ, టైం ఉంటే అవన్నీ చూడాలి, సరదాగా అడగాలి. ఏమిటంటే గైడెడ్ టూర్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ రాత్రి కోతులేమో నాటకం ఆడతాయి చూడండి, కోతులు చేత సైకిల్ తొక్కిస్తారు, సర్కస్ చూడండి. కోతులు అది బాగానే ఉంది, బ్యాలే బాగుంటుంది చూడండి, చూడొచ్చు. బ్యాలే చూడండి, మంచి బ్యాలే, మంచి మ్యూజిక్ ఉంటుంది. డాస్టావ్స్కీ అక్కడ మాసోలియం ఉంది, అక్కడ యాంటన్ చెకోవ్, డాస్టావ్స్కీ, వీళ్ళ యాంటన్ చెకోవ్ ఎంత బాగా రాశాడు. ఇవన్నీ నేను చదివాను, నేను చాలా చదివాను రష్యన్ లిటరేచర్. తర్వాత ఫేమస్ మ్యాన్ మ్యాక్సిమ్ గోర్కీ, మదర్ అని రాశాడు మ్యాక్సిమ్ గోర్కీ. నో డౌట్ వాళ్ళు ఆ రైటింగ్స్లో ఇట్ వాస్ దేర్ అటెన్షన్ వాజ్ మోర్ డైవర్టెడ్ టు ది సోషల్ ఈవిల్స్, exploitation and corruption in the government, nepotism, because all the governors were closely related to the Tsar, as though it's one extended family is ruling the whole country. Poverty. రోజు 1918లో ఎప్పుడో 17లో 18 ది జార్ వాజ్ రివ్యూయింగ్ ఏ పరేడ్. రివ్యూ చేయడం అంటారు, అంటే వాజ్ టేకింగ్ ఏ సాల్యూట్. అక్కడ అందరూ నిలబడి ఉంటారు, సోల్జర్స్ అనే చాలామంది, అంటే సంథింగ్ లైక్ అబౌట్ 10 battalions ఇన్ వన్ గ్రూప్. హార్స్ మీద అలా తిరుగుతూ వెళ్తున్నాడు. వన్ సోల్జర్ వాంటెడ్ టు సడన్లీ కమ్ ఫార్వర్డ్. వాడికి దర్శనం దొరకడం కష్టం కదా, సడన్లీ ముందుకు వచ్చేది చెప్పాలని ఏదో ప్రయత్నం చేసినందుకు చాలా ఇల్ట్రీట్ చేశారు. దట్ వాజ్ ఎ ట్రిగ్గర్. 10 days later about 2000 రైతులు, farmers came with a representation. They were ill-treated. They came with grievances. They were not treated well. So even it triggers last minute. చిన్న కారణాలు, ప్రొవకేషన్. రాజు చాలా దూరం ఉండటం, చేయడం, ఇంటర్వ్యూ దొరకకపోవడం, ఏదో వాళ్ళకి దర్శనమే లేదు, చెప్పలేకపోవడం, మేజర్ కూడా అదే. ది మహారాజాస్ బాక్స్ అనే ఒక పుస్తకం పబ్లిష్ అయింది 10 ఏళ్ల క్రితం. అన్ని చదువుతూ ఉంటాను, సర్వపక్షుని కదా నేను. అక్కడి గొడవ పుణ్యాలను చూడటానికి సీఎంస్ 3 రోజులు వచ్చారు, ట్రీట్ చేయాలి. 3 days షీ టేక్స్ ప్రైడ్ ఇన్ ఇట్. నేర్పిస్ దమ్ రైట్. ఇది నాట్ ఈవెన్ ది పిఎం. సూపర్. అప్పుడు పంజాబ్లో 1856లో 54లో మహారాజా ఉండేవాడు. అప్పుడేదో కొన్ని ఇంట్రిక్స్ జరిగినాయని చెప్పి బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వచ్చి ఆక్యుపై చేసుకున్నారు. పంజాబ్ ఏమో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ దాంట్లోకి కలిసిపోయింది. కాశ్మీర్ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ పంజాబ్ కింగ్డమ్. కాశ్మీర్ సెపరేట్ చేసి ఆ గులాబ్ సింగ్ ఎవరిని వాడిని పిలిచేవాడిని, వాడికి రాజ్యం సెపరేట్గా ఇచ్చేసి ఇదేమో వీళ్ళు ఎనెక్స్ చేసేసుకున్నారు. సో అప్పుడు ఏదో చాలా జ్యువెలరీ అవన్నీ కూడా ఎక్కడో దాచుకున్నారు స్విస్ బ్యాంక్స్లో. 30 ఏళ్ళ క్రితం 20 ఏళ్ళ క్రితమే స్విస్ బ్యాంక్స్ అందరూ ఏం చేశారంటే, రష్యాలో ఉండే లగ్జంబర్గ్ అక్కడ వాళ్ళు మా దగ్గర దాచుకున్న ట్రెజర్స్ ఇలా ఉన్నాయి, ఎంత డబ్బు దాచుకున్నారు, ఎన్ని నగలు ఉన్నాయి, ఎవరు 100 years అయింది ఎవరు క్లెయిమ్ చేయటం లేదు, క్లెయిమెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే తీసుకోమని అన్నారు. దే పబ్లిష్ ది లిస్ట్. సో ది ఏ పర్టికులర్ బాక్స్ ఆఫ్ జ్యువెల్స్, some including something larger than the Kohinoor. That box was taken away by the Maharaja and kept there, expecting the British to come and loot, out of fear that they would come they are expected any minute, they might come and pillage the kingdom. That's why this Maharaja goes in search of that box. Actually జరిగిన గొడవ అంతా 10 years కూడా కాలే రాసి మహారాజాస్ బాక్స్ అని. వాడు ఏం చేస్తాడంటే, he was taken by the British. He was only 13 years when his father was dethroned. He was taken to England. In London he was educated by the British. Queen Victoria was godmother to him, and he married
a European, any British bird. He took to Christianity. Then he did not have any belief in Christianity. Then he wanted to revolt against the British government and ask for the jewelry and the wealth back. That's the story. So then he was given a decent pension, but he ran away to Paris, plotted against the British government. From there he went to Germany, by train he went to Russia. Ask the support. Asked for Tsar's support to fight British, so that his wealth would be taken back. He tried his level. వాడు ఎక్స్పైర్స్ వాడు భారత బాధలు అనేది అది పెద్ద డైరీ అది. అక్కడ వాడికి పాస్పోర్ట్ వాడు అంతా ఉంటుంది. పార్వన్ మహారాజా కదా వాడికి సపోజ్ టు బి. ఇంగ్లాండ్లో కూడా వాడికి స్టేటస్ ఉంది. బట్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వాడిని చేసి చేస్తున్నారు, పారిపోయినాడు. ఈ గోస్ టు పీటర్స్బర్గ్. జార్కి ఇంటర్వ్యూ అడుగుతాడు. జార్ ఇంటర్వ్యూ దూరం నుంచి ఇచ్చేసి ఆల్ రైట్ మై ఆఫీస్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ అంటే వెళ్ళిపోతాడు. ఏదో అని రాశాడు అందులో. అంటే జార్స్ గవర్నమెంట్ వాజ్ ఎ వెరీ టఫ్ హైబ్రో టైప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ విచ్ వాజ్ నాట్ యాక్సెసిబుల్ టు ది కామన్. ఇండియాలో అదేం లేదు. మహారాజు మారు వేషాలు తిరిగేవారు అంటారు, ఇదో అంటారు. ఏంటి వీళ్ళతో అసలు పనే లేదు, ఆఫీసర్సే ఉన్నారు. ఇన్ఫాక్ట్ అలాంటి పవర్ఫుల్ మొనార్కీ నిరంకుశంగా అక్కడ లేనే లేరు ఇండియాలో. జార్ వాజ్ arrogant and జార్ రిక్వెస్టెడ్ ది బ్రిటిష్ జార్జ్ ది ఫిఫ్త్ అనుకుంటాను. వాళ్ళు కజిన్సే వాళ్ళు. జర్మన్ కైజర్సు, జార్సు, బ్రిటిష్ మొనార్కీ వీళ్ళు కజిన్సే, వీళ్ళు అందరు బంధువులే. I want a shelter in London, I want to come away and take shelter. Likely there is going to be a revolution, there is going to be violence, I want a shelter in London అని అడిగాడు. But at that time Victoria was only a queen, not an empress. Tsar was an emperor. ఆ గ్రేడ్స్లో వాళ్ళకి చాలా తేడా ఉంటుంది. సో షీ డిడ్ నాట్ ఇన్వైట్ హర్ కజిన్స్ because of an inferiority complex. So then she introduced a bill in the parliament asking herself to be designated as empress. అంటే Queen of England and Emperor of India కాయిన్స్ మీద కూడా అది. ఇది నాట్ దేర్. ఇంగ్లాండ్ కెనాట్ హ్యావ్ ఎన్ ఎంపరర్ నౌ. సో ఫార్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ కింగ్డమ్. సో హౌ కెన్ యూ బి ఎన్ ఎంప్రెస్ అంటావా? ఇండియా ఈజ్ మై ఎంపైర్. సో విత్ గ్రేట్ రిలక్టెన్స్ ది పార్లమెంట్ పాస్డ్ ఏ బిల్ అండ్ కాల్డ్ హర్ ఎంప్రెస్. By that time it was too late, they were all butchered. Peculiar reasons ఇవన్నీ నేను చాలా విషయాలు they're all interesting things. But anyway, హాయిగా చూసి ఎంజాయ్ చేసిరండి. ఈట్ గుడ్ ఫుడ్. చాలా టైం అయిపోయింది. చాలా టైం ఏముంది, నాకేమంటుందా. అది బాగానే కనపడుతుంది. ఎండిపోయిన చెట్టు చచ్చిపోయిందని తెలియడానికి కొంత టైం పడుతుంది. అలాగా కొన్ని గొప్ప వంశాలు, రాజవంశాలు, ఒకనాడు మహర్షులు యోగులు పుట్టినటువంటి వంశాలలో కూడా తర్వాత తరాలు తత్వాన్ని, పరంపరని మర్చిపోయి దే ఫర్గాట్ టు కంటిన్యూ ది lineage. Then suddenly the life ebbed out. The whole tree became dry, dead wood. సో చాలా వంశాల్లో పోయినాయి. నా కళ్ళతో నేను చూశాను, అనుభవించాను. దాన్ని లాస్ట్ మినిట్లో దాన్ని కొత్తి పెద్దలు చేసి నూనె పోసి టు కీప్ ది విత్ బర్నింగ్, యాడ్ సమ్ ఆయిల్, స్టోక్ ఇట్. It did not work because they did not take the cue. ఈ బోధలో ఏముందో, వాట్ ఈస్ ది మెసేజ్, ఫర్ హూస్ సేక్ ఈస్ దిస్ మెసేజ్ బీయింగ్ గివెన్ టు మీ? టు బి బార్న్ ఇన్ సచ్ ఎ ఫ్యామిలీ టు సేవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ total destruction or extinction at a time when it is the fall is about to begin. To be born in that family did not help them, even a birth in that family. To save, go on talking to the children, to the wife, to the brother, to people about values, because as a king you have a position.
you are somebody. Even that position did not get attracted, because the fall from the heights by power of gravity, the Western civilization, it was so powerful. Of course, a few people have been saved. This woman who is in about 80 years now, 8 years. she still remembers many things. If there a possible interview, if somebody can make her talk, many things will come. But in private, they cannot disclose. She cannot condemn her own mother. Whatever be her qualities, she cannot. She must take pride. Sisters poyaru, brothers poyaru, brother children poyinaru. Recently also somebody died. ఎక్కడో ఊరికే క్యాజువల్గా అలా చూస్తుంటే ఇంత న్యూస్ ఐటమ్ నా కళ్ళ పడుతుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ది సృష్టిలో కన్సర్న్ మ్యాన్కి కన్సర్న్ మెసేజ్ రీచ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది మిస్టరీ. అది క్యాజువల్గా ఎక్కడో చూస్తుంటే దాని అలా కనబడుతుంది. ఫార్మర్ మహారాణి సో అండ్ సో డాటర్ ఏదో మీరు క్యాజువల్గా అన్నారు, అది కనెక్ట్ అయినట్టు నాకు అనిపించి కనెక్ట్ ఇచ్చింది అన్నమాట మొత్తం. ఆ రిచెస్ ఇది అండ్ ఇట్ సీమ్స్ దట్ పర్సన్ హ్యాస్ సెంట్ జ్యువెలరీ టు జెకోస్లోవేకియా ఫర్ మేకింగ్ అ షూ. చెప్పలకి అవన్నీ తగిలించడానికి వజ్రాలు. సచ్ రిచెస్ ఫర్ దేర్ 50 people బ్యాండ్తో టిఫిన్ చేశారు. అది చూస్తే ఏమైపోతుంది లగ్జరీ. ఏమి అది not only that, that may be the royal splendor, but apart from that, along with it, simultaneously with it, human values also existed along with spiritual values also. We report only on the luxuries indulged in. Can we report? Is there a reporter who has interviewed the man in private and talked to him about his spiritual values? Those values are not surviving in literature today. అసలు వాళ్ళ పొజిషన్ అక్కడ ఎట్లా వస్తారనేదే చూసారు. ఎంత ఇవాల్వ్డ్ అయితే కానీ ఆ సోఫిస్టికేషన్ అవే చూస్తున్నారు. అంత పుణ్యం ఎంత ఉంటే ఓన్లీ ఫ్యూ 2 or 3 people, చాలా పూర్ పీపుల్ అక్కడ ఉంటే వాళ్ళని కూడా ఎంతో బాగా ట్రీట్ చేసి ఒక పెద్ద సిల్వర్ రోల్స్ రాయ్స్ పెడుతుంటే అందులో కూర్చుంటే ఎలా ఉంటుందని పిల్లలు దూరం నుంచి దండం పెట్టుకుంటారు, భయపడుతూ కూర్చొని ఉంటారు. కారు ఆపి వాళ్ళని అందులో కారులో కూర్చోబెట్టారు. వాళ్ళకు ఫ్రీ రైడ్ ఇచ్చి రోజు. దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సెంటిమెంట్, ఈవెన్ దట్ డిడ్ నాట్ హెల్ప్. That is only to save the people's opinion in favor of the royalty, as against the evil propaganda of the church and the British. British were very friendly. The viceroys used to come. Viceroy used to stay there for 10 days in summer. ఇవన్నీ ఎంత స్పిరిచువల్ వాల్యూస్, ఎంత మాట్లాడారు, ఎంత టాక్, ఎన్ని విషయాలు, ఎంత దానం, ఎంత ధర్మం, ఎంత టీచింగ్, ఎంత యోగం, ఎంత తపస్సు, రాయల్ స్ప్లెండర్తో పాటు అవన్నీ రిపోర్ట్ కాలేదు ఎక్కడాను. అవి వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలని, వాళ్ళని బాగు చేయాలని తాపత్రయం. ఏదో సెయింట్ అగస్టిన్ అని ఏదో రాస్తాడు అనుకోండి, దట్స్ ఆల్ రైట్. అందులో ఇంకొక పక్క పెద్ద వ్యక్తి ఎవరిని అతను గౌరవిస్తున్నాడు, సెయింట్ అగస్టిన్ ఎవరిని గౌరవిస్తున్నాడు అని చూడండి. అలాంటివి ఏమో మీకు క్లియర్ తెలియదు. గురుజీ ఇప్పటికే అనిపిస్తుందండి. లాస్ట్ ఇయర్ ఈ టైంలో మానసరోవర్ వెళ్ళామండి, May 3rd. అక్కడ మీరు చెప్పారు పరిక్రమ దిగి వస్తున్నప్పుడు కొన్ని కొండ మీద చూసి అటువైపు చూసి కాసేపు మీరు ఏదైనా ఓంకారం ఏదో చెయ్యండి, మీకు దర్శనం అవుతుంది అని. దిగుతుంటే మేము ఇద్దరమే కొంచెం లాస్ట్లో ఉన్నామండి. అక్కడ సడన్గా చూస్తే పెద్ద పెద్ద రాళ్ళలా కనిపించేది. అదేనేమో అనుకొని ఒక 5 నిమిషాలు ఎంతో ఓం అన్నామండి. కానీ ఇంతలోకి మేమే లేట్ అయిపోయాం, వెళ్ళిపోతున్నామని గాబరాగా వచ్చేసి ఇప్పటికే అది ఎంతో ఫీల్ అవుతానండి. కాసేపు వెయిట్ అవ్వలేక చేస్తుంటే బాగుండేది. ఏమవుతుంది, మీకు ఎప్పుడు క్షేమం ఉంటుంది. అక్కడ పెద్ద బండలు ఉన్నాయి, గుండ్రటివి 2 ఒకదాని తోటి
ఆ రెండు డిసపేర్ అయిపోతాయి చూస్తుండగా. అదే మీరు అక్కడ చెప్పినా ఉండవు. అక్కడ ఆగలేకపోయామని అంటే ఈ బాధగా నథింగ్ టు రిగ్రెట్. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇక్కడ మాకు అది అవుననుకోండి. నేను ప్రజెంట్లోనే ఉంటున్నాను గురువు గారు. నాకు ఇవన్నీ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళి చూడాలి చెప్పండి అసలు వెళ్ళట్లేదా ఏంటని వెళ్తున్నానే కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళి చూడాలి న్యాయంగా. అన్నీ చూసారండి, మీరు వెళ్ళరండి, ఇక చాలు అని అనిపించేదాకా చూసి వచ్చేసారు. ఇంకా చాలు, ఇంతకన్నా ఏముంది ప్రపంచం. ఫాస్ట్గా సివిలైజేషన్ వైప్ అవుట్ అయిపోతుంది. ఓల్డ్ ఈజ్ బీయింగ్ రిప్లేస్డ్ మచ్ ఫాస్టర్ ఇన్ ఇండియా దాన్ ఎనీవేర్ ఎల్స్. But Europe and Russia are preserving their past. Whatever be the changes that have taken place in the history and culture of those countries, revolutions, bloodshed, good kings, bad kings, good queens, noble queens and bad queens. Even queens were beheaded. Saint Antoinette, Mary Antoinette, guillotine చేశారు. She was in France. So much of cruelty, unthinkable. The moment the ancient culture of ahimsa, which originated from India and spread out, the moment it was forgotten, people went mad for a king, for the sake of a throne, for wealth. All human values thrown to the winds, and then there is no consideration. How can a woman, Mary Antoinette, very arrogant woman, maybe she might have insulted the guillotine, తలపెట్టేసారు ఖచ్చితంగా ఫ్రాన్స్లో. ఐ కాంట్ ఫర్గెట్ దీస్ క్రూయల్టీస్. ఎప్పుడు నాకు లోపల థార్నీగా ఉంటాయి ఇలా ఈ ఈవెంట్స్. ఒక గ్లోబల్ ఈవెంట్స్ 100 ఉంటాయి నాకు. విచ్ ఐ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నోన్ టు మీ వెరీ క్లియర్. ఈ ఆర్యధర్మం క్షీణించిపోయి కలిలా ఇదంతా కలి కలి కలి. లాస్ట్ చాలా బాగా అందరి కాపీలు ఇచ్చానండి తీసుకొచ్చి. చాలా బాగా లాస్ట్ థర్స్డే వీఆర్ మిస్సింగ్ 4 Thursdays. ఎనీవే.